हरि ओम। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। आज पवित्र जन्माष्टमी श्रीकृष्ण भगवान जन्मदिन सारा भारत में पुरपल्ली रे जन्माष्टमी पालन करते। हेले कंसर एपरी अत्याचार देखी देवता मंडली रे भाड़ानी पड़ता कि कंसर विनाश नितांत आवश्यक। तेणु कंस को शून्यवाणी भी होता। अष्टम गर्भर संतान देवकीर अष्टम गर्भर संतान तते विनाश कर। तेणु कंस यह चिंता करी समस्त संतान मान को मारी मारी चलला। फल अष्टम गर्भ को सी अपेक्षा कलानी। अष्टम गर्भ समय बंदीशाला देवकी वासुदेव को रखी नाना प्रकार अत्याचार कर। जो दिन श्रीकृष्ण भगवान जन्म देले बंदीशाला से मध्यरात्रि समय लुहार शृंखल सब खुलीगला, द्वार खुलीगला। निर्देश थिला कि कृष्ण को नहीं मथुरार बिजुली कन्या देवी को आनी माँ देवकी कोल रहा। एतिकी बेले वसुदेव चिंता कर पुत्र को नहीं मु जिते कष्ट जिते दुख जिते यातना हेले भी मथुरा रखी आसबि। से बेले को जापारना कि स्वयं पुत्र जे श्रीकृष्ण भगवान अवतार किंतु जीवा बेले वर्षा ढांकी रही। वर्षा बसी चलती, जमुना फुली फुली चलती। श्रीकृष्ण को मथारे धरी जीवा बेले शेष नाग अनंत से निजर फेणा को छता रूप करी श्रीकृष्ण भगवान को वर्षा दाउर रक्षा कले। आउ बिजुली वसुदेव को रास्ता दिखाई जीवाई मथुरा। जमुना नदी दुई भाग हो गला। से जल कन्या माता वसुदेव को रास्ता खोलीदे कि आराम रे जाई जमुना रे पाद देला क्षणी पानीर भाग देखी जापारे निजे श्रीकृष्ण भगवान मोर मथा पर अच्छे एने कि मोर आउ कौन प्रकार असुविधा ना मु निश्चिंत जाई मथुरा श्रीकृष्ण को छाड़ी बिजुली कन्या देवी को नहीं आस से निर्देश हो कि न हो एथिरु आम समाज को शिखा पड़ा। पिता प्रति पुत्र कर्तव्य आउ पुत्र प्रति पितार स्नेह। कथारे अच्छी हाथी जंगल रे बुलिले सुधा रजांकर होता है। से भली संतान रक्षा करने पितामाता अनेक दुख जंत्रणा कष्ट सही निजर जीवन को जलांजलि दे था। जितेबाला श्रीकृष्ण को नहीं गले से मध्यरात्रि कथा वर्षा तो बसी चलती, जमुना फुलुची, बिजुली घड़घड़ी ता देहरे खेल रची। घर बाहरटा संभव नुह। संतान को नहीं सुरक्षा किपर रखी निजे भाभी भावी जाऊँ जहाँ को रखे अनंत कि करे बलवंत निजे श्रीकृष्ण स्वयं भगवान जे कि साथी अच्छा समस्त प्रकार सरंजाम हो चलला। वर्षा ढांकीवाई अनंत नाग छता रूप रखिले। रास्ता देखापी आलुओ बिजुली आसीगले। गंगा माता जे कि जलकन्या माता जमुना को दुई भाग करदे। बड़ा विचित्र लीला है भगवान विचित्र लीला हेले
ପିତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ସନ୍ତାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କର କେଉଁଭଳି ପ୍ରୟାସ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ସନ୍ତାନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପିତାମାତା ସବୁବେଳେ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି, ନିଜ ଅନ୍ତରୁ କାଟି ପୁତ୍ର ମୁଖରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ଯେଉଁ ଦେଶରେ ରହୁ, ଯେଉଁ ବେଶରେ ରହୁ, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହୁ, ସେ ସଂସାର ତ କହିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୋର ପୁଅ ଭଲରେ ଅଛି, ଭଲ କର୍ମ କରୁଛି। ଏଇ ଆଶା ଅଭିଳାଷ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ନିଜର ସନ୍ତାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଖାଲି ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ନୁହଁ, ଆବର ଜୀବଜନ୍ତୁ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ତରୁଲତା ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସନ୍ତାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ହେ ମିତ୍ରଗଣ, ଏ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଏଇ ପିତା ପୁତ୍ରର ବା ପିତାର ସନ୍ତାନ ରକ୍ଷାର ଶିକ୍ଷଣ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ। ଏଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା, ସମସ୍ତେ ପିତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଲୋକ କଥାରେ ଅଛି, ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଗଲେ ଆଉ କିଏ, ନା ସେଇଭଳି ନ କରି ଆମକୁ ସେ ଯେତିକି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି, ତାହାର କାଣିଚାଏ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କରିବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ଯେମିତି ନ ରହନ୍ତୁ, ମୁଠାଏ ଖାଇ, ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହନ୍ତୁ, ସେଇ ଜିନିଷ କରିବା, ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜାଇ ଦେବା ପିତା ପ୍ରତି ପୁତ୍ରର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ ସହିତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ନିୟମ କରିବା, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇ ସେବା ଦେବା, ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାନି, ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ଏକାମ୍ର କାମ। ପିତାମାତା ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, ଆଉ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ମନ୍ଦିର ଯାଉଛେ ସତ, ସେଠି ଦିଅଁ ଦେବତା କେବେ କାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମର। କାହିଁକି ନା ଏ ଧାରାବାହିକ ଯିବା ଫଳରେ ଆମର ଏକ ନିୟମରେ ପରିଣତ ହେବ। ଯେମିତିକି ଘରେ ଆମେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରିପାରିବା, ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବା। ସେହିଭଳି ଏଇ ନିୟମଟା ଆମର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି। ଆଜିକାଲିର ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଦେଖୁଛେ, ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ପରୀକ୍ଷା। ପୂର୍ବ କଥା ଦେଖ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ କାଳେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗୁରୁଜୀ ଥିଲେ, ବର୍ଷ ସାରା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବର୍ଷରେ 2 ଥର ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା, 3 ଥର ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା, ତ୍ରୟମାସିକ, ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ, ବାର୍ଷିକ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ଖୋଲିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ହେଉଛି। ୟାକୁ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କୁହାଯିବ? ସାଧନ ବା ଅଭ୍ୟାସ। ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଜୟ କରିପାରିବେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବେ। ଆଗ ଭଳି ଆଉ ଫେଲ୍ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 100ରୁ 100 ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ। ସେଇଭଳି ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଲେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଘରର ଚଳନ୍ତି ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରି ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିବା।